Yes, வணக்கம். தலைப்பு எபிசைக்ளாய்டு அண்ட் சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ். எபிசைக்ளாய்டு எப்படின்றத பார்க்க போறோம். கன்சிடர் திஸ் green color is the fixed circle. Okay, fixed circle or base circle and this blue color தான் rolling circle சொல்ல போறோம். So இப்போ வந்து இந்த rolling circle blue color rolls outside of base circle or fixed circle. Fixed circleன்றது எது? green color தான் fixed circle. Blue color is a rolling circle. So P is the point of contact between the rolling circle and the fixed circle. So இந்த point P தான் whiteல மார்க் பண்ணிருக்க. அந்த point P தான் இது. Okay, இத ட்ரேஸ் பண்ணிருக்க. இது வந்து base circle அல்லது fixed circle and this is small one is blue color is a rolling circle which goes to roll outside. Questionல வந்து outside அந்த word இருக்கும் பாருங்க. outsideல roll ஆகுது. இது வந்து inside portion. இப்போ outsideல roll ஆனா the curve generated that going to be epicycloid. அது என்னன்றது பாப்போம். So P is a point of contact between the rolling circle and the base circle. So இப்போ வந்து rolling circle outsideல roll ஆகுறப்போ clockwise roll ஆக போகுது. outsideல roll ஆகுறப்போ P point எங்க போச்சு பாருங்க, மேல் நோக்கி போகுதா? This is a point P. So அப்படியே trace out பண்ணினே வாங்க, இந்த point P எல்லாம் trace out பண்ணினே வந்து ஒரு curve generate ஆகும். For half revolution of the rolling circle point P எங்க போச்சு, மேல் நோக்கி போகுதா? So this is P dash. அப்புறம் further half revolution clockwise rolling circle roll ஆகுறப்போ the point P வந்து P dashல reach ஆயிடுச்சு, red color மார்க் பண்ணுது. Okay, இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணா the curve generated is called as epicycloid. So questionல வந்து outside அந்த word இருக்கும் பாருங்க, you have to understand outside. Okay, the point P வந்து trace பண்ண போறேன் every time when it rolls outside of base or fixed circle. இந்த curvature generate ஆன பேர் தான் is called as epicycloid. இதுக்கு tangent normal வரைவது எப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் following a question in this video. Okay, இது வந்து ஒரு smooth curve ஜாயின் பண்ணனும். இதான் epicycloid. And thanks. Question படிங்க. When a circle of diameter 44 mm rolls outside of another circle of diameter 160 mm, draw the path traced by a point on the rolling circle. Also draw tangent and normal at any point on the curve. So இதுல வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்று 44 mm, another one is 160 mm. Okay, diameter கொடுத்தா ரேடியஸா மாத்த தெரியணும். diameter divided by 2 will be radius. That is 44 divided by 2 will be 22 mm. It's called the rolling circle size, rolling circle which rolls outside. In the word question la irundha that represents epicycloid will be the curve obtained. Outside of the word question la irundha epicycloid curve தான் வரும். ஒரு சர்க்கிள் மேல இன்னொரு சர்க்கிள் சுத்துது, அந்த curve generate ஆகிற பேரு epicycloid. So another circle of diameter 160. So radius எவ்வளவு இருக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கு? 160 divided by 2 80 mm. Okay, so epicycloid வரைய போறோம். இந்த side of your drawing sheetல simple calculation work out பண்ணுங்க. Where theta is means angle, sector angle சொல்லுவோம், sector angle or simply angle. Theta equal to formula இதான், radius of rolling circle divided by radius of base circle into all multiplied with 360 degree. That is small r என்றது radius of rolling circle, capital R என்றது radius of base circle, all multiplied with 360 degree into 360. Okay, இப்போ substitute பண்ணுங்க. radius will be half of the diameter. So radius னா diameterல பாதி, questionல வந்து diameter கொடுத்திருக்காங்க, அந்த radius divide by 2 போட்டா ஒரு சர்க்கிளுக்கு radius வந்துரும். radius of rolling circle divided by radius of base circle into 360 போட்டா 99 degree வருது கால்குலேட்டர்ல போட்டீங்கன்னா. Okay, this is the angle called the sector angle. இப்போ வரைய போறோம். the curve obtained will be epicycloid. So radius of rolling circle வந்து 22 mm. 22 mm னா 2.2 cm. 2 cm கூடுதலா ரெண்டு டிவிஷன் எடுத்தீங்கன்னா 22 mm வந்துரும். ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணுங்க on the drawing sheet. So that you will get a diameter as 44 mm using 2H pencil. லைட்டா வரையணும் அந்த சர்க்கிள். ஃபைனல் ஆன்சர் எபிசைக்ளாய்டு மட்டும் டார்க் பண்ண போறோம் using HR HB pencil. So இப்போ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள்.
of diameter 44 வந்துருச்சு. radius எடுத்து வரைஞ்சா diameter வந்துரும். Let this be marked as a center point called O. Okay. இப்போ இன்னொரு சர்க்கிள் டயமீட்டர் என்ன கொடுத்துருவாங்க 160. ஸோ அது ரேடியஸ் பார்த்தா 80 mm. டேக் 80 mm இன் யுவர் காம்பஸ். அந்த சர்க்கிள் பேரு பேஸ் சர்க்கிள் சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்கு முன்பாக யூசிங் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல் ஆர் பை யூசிங் டிராஃப்ட் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோலான் ஸ்கேல், இந்த சென்டர் வழியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. எனி ஆங்கிள், ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் எடுத்து ஒரு இன்க்ளைன்ட் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. So let us mark it at here. Draw one inclined line. எவ்வளோ வேணா இந்த ஆங்கிள் இருக்கலாம். ஓகே, பாசிங் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள் O. இப்போ இன்னொரு சர்க்கிள் உடைய ரேடியஸ் வந்து 80 mm இஸ் டேக்கன் இன் த காம்பஸ். ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வந்து இன்னொரு சர்க்கிள் மேலே சுத்த போகுது. சுத்தினா the curve generated is to be called as epicycloid. இன்னொரு சர்க்கிள் 80 mm எடுத்து இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்டா அமைய போகுது. இந்த ஹரிசான்டல் இன்க்ளைன்ட் லைனோ இந்த சர்க்கிள் எங்கே மீட் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட்ல இந்த இடத்துல டச் பண்ற மாதிரி ஒரு பிக்கர் சர்க்கிள் வரீங்க ஆஃப் 80 mm ரேடியஸ். இங்க வச்சா வரல, கரெக்டா இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ப்ளூ கலர் சர்க்கிளுடைய கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ல ஒரு டச் பண்ணி ஒரு பிக்கர் சர்க்கிள் டிரா பண்ணுங்க ஆஃப் ரேடியஸ். ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் வரைஞ்சிருக்கோம் நம்ம. சரி, நெக்ஸ்ட் செக்டார் ஆங்கிள் வந்து கொஸ்டின் எவ்வளோ வந்திருக்கு கால்குலேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா 99 டிகிரி. So take your protector உடைய this is protector. Okay, இந்த சாதா protector geometry box protectorல this will be the baseline. baseline is ஒரு printed line தான், horizontal line. இதான் point called center of the protector. இந்த point reference ஆ எடுத்து அதுக்கு முன்பாக இந்த ஸ்கேல் டிரா பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, பிக்கர் சர்க்கிள், ஒரு பார்ட் ஆஃப் பிக்கர் சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம். அதோட சென்டர் தான் இந்த சென்டர். Okay, let this marked as O dash. Okay, in the O dash as center, keep your protractor like this. வச்சுட்டு 99 டிகிரி மார்க் பண்ணுங்க. read like this. 0 இந்த inclined line தான் 0 டிகிரி ஆக்ட் ஆகும். 0, 10, 20, 30 mark 99 degree. Put a point. Join with O dash using free hand scale or by using a roll on scale. ஒரு inclined line draw பண்ணுங்க. Okay, now this angle is called sector angle. Let us dimension this. Put a narrow arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the size as 99 degree. Okay, now extend the arc of bigger circle called base circle. This will be the needed portion. 99 degree, you can arc it. Okay, now I going to divide the circle, rolling circle. The smaller one is a rolling circle, and this is a part of base circle of 99 degree into equal number of parts. Say 12 parts. The total angle in the circle is 360 degree. 360 degree divided by 12 will be 30 degree. So take your protractor, keep this O as reference. The smaller circle O as reference. You have to keep like this. The printed line on the protractor must coincide with this inclined line. இந்த மாதிரி வைங்க. வச்சுட்டு எவ்வளோ ஆங்கிள் மார்க் பண்ணணும், 30 டிகிரி மார்க் பண்ணணும். இதான் 0 டிகிரி, inclined line தான் 0 டிகிரி ஆக்ட் ஆகும். Read like this. 0, 10, 20, 30, put a point. 30 plus 30, 60, put a point. 60 plus 30, 90. 90 plus 30, 120. 120 plus 30, 150. 150 plus 30, 180 டிகிரி வந்துருச்சு. இதெல்லாம் ஓவோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த சின்ன சர்க்கிள் வந்து 12 டிவைட் பண்ண போறோம். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இது. Join the marked points with the center of the rolling circle. இது வரைக்கும் டிரா பண்ணா போதும். சர்க்கிள் மட்டும் டச் பண்ணி வரீங்க. Extend on the other side of circle also. ஒரு சைடு ஆங்கிள் எடுத்தாலே அதர் சைடுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இந்த சர்க்கிள் வந்து 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா டிவைட் ஆகிடும் பை திஸ் ப்ரொசீஜர். பாருங்க, இந்த சர்க்கிள் வந்து டிவைட் ஆயிடுச்சு பை திஸ் ப்ரொசீஜர். ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ், 12 parts. Let us number this. Is a point of contact between the rolling circle and base circle. In the point is a P point. Okay, let us number this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Again 12th point தான் P point 12. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த 99 டிகிரியும் 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண போகிறோம். இது என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ 99 டிவைட் பை 2. ஸோ கேல்குலேட்டர் எடுத்து செக்டார் ஆங்கிள் வந்து 99 டிகிரி வந்திருக்கு. 99 டிவைட் பை 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். சர்க்கிளும் இந்த செக்டாரும் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணோம். போட்டால் 8.25 டிகிரி வருது. ஸோ தட் யூ ரைட் ஆன் சைட் ஆஃப் யூர் டிராயிங் ஷீட் 8.25 டிகிரி. 25லாம் எடுக்க முடியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் 8 டிகிரி. ஸோ யூஸ் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் ப்ரொடெக்டர். இந்த ரோலார் ஸ்கேல் இருக்கிற ப்ரொடெக்டர் வந்து சின்னதாக இருக்குது, அக்யூரேசி அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் ஆர்டினரி ப்ரொடெக்டர். கீப் O dash as சென்டர் ஆஃப் யூர் ப்ரொடெக்டர். சென்டர் ஆஃப் யூர் ப்ரொடெக்டர்னா இந்த பேஸ் லைன் வந்து இந்த இன்க்ளைன்டு லைன் வந்து பிரிண்டர் லைனோட மேட்ச் ஆகணும். பேஸ் லைன் ஆஃப் யூர் ப்ரொடெக்டர் இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணுங்க ப்ரொடெக்டரை. ஸோ 99 divided by 12 will be 8.25 degree. So 8 degree approximate வைங்க. வச்சுட்டு joined with O dash. பாருங்க, இப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் 8.25 டிகிரி வந்துருச்சு. 8 டிகிரி வச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கெட் 8.25. ஓகே, லைக் தட் யூ டிவைட் இன்டு 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். அப்போ 12 டைம்ஸ் இதை மார்க் பண்ணா இந்த செக்டார் 99 டிகிரி வந்து 12 டிவைட் ஆகிடும். இப்போ என்ன பண்ணணும், அகைன் நெக்ஸ்ட் 8.25 டிகிரி, தட் இஸ் 8 டிகிரி வைக்கணும். O dash as சென்டர் ஆஃப் யூர் ப்ரொடெக்டர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்படி அடிச்சோம் இல்லையா, இப்போ நெக்ஸ்ட் டர்ன் பண்ணணும். டர்ன் யூர் ப்ரொடெக்டர் ஸ்லைட்லி. அகைன் யூ மார்க் 8.25 டிகிரி லைக் திஸ். ஸோ எவ்ரி டைம் 8.8.25 டிவைட் பண்ணணும். இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஓகே, இப்போ ரெண்டு பார்ட்டை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் யூ சேம் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஃபாலோடு. 8.25 எவ்ரி டைம் யூ டூ மொத்தமாக சேர்த்து லைன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் இட் டேக்ஸ் இப்படி கன்ஃபியூஷன். அகெயின் மார்க் 8.25 டிகிரி. பை திஸ் ப்ரொசீஜர் degree. Again 8.25 degree. One, 2, 3, 4, 5, 6. Next is 7, 8. So let us number this. This is the first part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 வந்துருச்சு. So every time you have to reset your protector. 8 plus 8 is 16. ஃபைனலா ஒரு டிகிரி 2 degrees எரர் வந்தா பரவாயில்ல, that can be accepted. So let us give numbers to the divisions obtained. 9, 10, this is 11, this is 12. 12th point தான் இது P dash அமையும். This is starting point of epicycloid curve வரை போறோம். இந்த மாதிரி வரும். இதோட ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னா சைட்ல ரஃபா வரைஞ்சு வச்சிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் தான் வரும், called epicycloid. பேராஷூட் மாதிரி வரும். இது P point, இந்த another end will be P dash. இந்த P dash தான் இது, இந்த P point தான் இந்த point. Okay, next using compass, take your compass, draw arc of center. என்ன சொல்லறேன்னா O dash as center. O dash, this is O dash, this is O point. Take O dash O. Okay, that is O dash as center, O as radius. O dash O. இந்த distance compass எடுத்துங்க. O dash as center and another circle with center வந்து O. Radius. Draw arc of center. Arc of center na circle arc passing through O of the rolling circle. ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி சென்டர் லைன் மாதிரி டிரா பண்ணுங்க. லைன் டாட் லைன் டாட் லைன் டாட் லைன் டாட் இஸ் கால்டு சென்டர் லைன். இங்க கர்வேச்சரா வருது.
ஓகே, இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் அண்ட் விசிபிலிட்டி. இப்போ இந்த லைன், இந்த செக்மெண்ட் மார்க் பண்ணிருக்கீங்களா 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா, இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப் டு இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் வரைக்கும். ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்றப்போ இந்த ஸ்கேலுடைய எட்ஜ் வந்து அந்த லைன் மேலே இருக்கணும். இன்க்ளைன்டு லைன்ஸ் ஆங்கிள் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல 8.25 8.25 அது மேலே வச்சுட்டு கோயின்சைட் பண்ற மாதிரி வைக்கணும். எவ்ரி டைம் வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப் டு திஸ் ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் கால்ட் ஆரஞ்சு கலர் லைன். பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து சர்க்கிள், ரோலிங் சர்க்கிளும் இந்த பேஸ் சர்க்கிளும் 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒன் 12, அது ஒன் 12. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 8.25 டிகிரின்றது இந்த பாயிண்ட், இந்த ஒன் வழியா போற லைன் தான் இன்க்ளைன்ட் லைன். இந்த பாயிண்ட் ஆரஞ்சு கலர் லைன் சென்டர் ஆர்க் ஆஃப் சென்டரோட மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் அஸ் O சஃபிக்ஸ் 1, இது O சஃபிக்ஸ் 2, இது O3, இது O4, இந்த பாயிண்ட் O5, இந்த பாயிண்ட் O suffix 6, O7, O8, O9, O10, O11, இந்த பாயிண்ட் தான் O12. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா செவரல் ஆர்க்ஸ் டிரா பண்ண போறோம். பாசிங் த்ரூ ஒன் ஆஃப் த சர்க்கிள், ஒன் ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள். இது 1, இது 2, 3 இது மாதிரி லைன்ஸ் மார்க் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்கு இல்லையா. இந்த 1 வழியா ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ண போறோம், 2 வழியா ஆர்க் டிரா பண்ண போறோம். கீப்பிங் O dash as center, O dash as center of your compass. So keeping O dash as center of your compass, take the radius distance 1 of the rolling circle. So extend your compass. ஸோ இதான் 1 வழியா போற டிஸ்டன்ஸு. ஸோ இந்த ஆர்க் ட்ரா பண்ணுங்க, 1 வழியா ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுங்க. இந்த ஆர்க் வந்து இது மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ட்ரா பண்ணணும். 1 வழியா போற ஆர்க் வந்து 11ஓட மெர்ஜ் ஆயிடும் அதர் சைட் ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள். அது மாதிரி 2 O-2 as radius of compass. It also merges with point 10. So 2 வழியா ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுங்க. The same process is followed for all the points on the rolling circle. So 2 வழியா ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ணுங்க. It also merges with the point. செக் பண்ணீங்க, மெர்ஜ் ஆகணும். மெர்ஜ் ஆனதான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். Draw arc. இப்போ 2 வழியா போற ஆர்க் வந்து it also merges with the 10. நெக்ஸ்ட் வந்து 3, இந்த பாயிண்ட் தான் 3, இது 9ஓட மெர்ஜ் ஆயிடும் அந்த ஆர்க்கு. Every time you extend the distance. செக் பண்ணுங்க 9ஓட மெர்ஜ் ஆச்சா பாருங்க. மெர்ஜ் ஆனா you have to adjust and draw correctly. Okay. Next 4 of the rolling circle, it also merges with point 8. இதெல்லாம் 2H பென்சிலே வரையணும், called construction lines. Next 7 5 மெர்ஜ் ஆயிடும். Okay, next 6 தான் extreme point, extreme of the arc. Okay. So next வந்து take the radius of the rolling circle in your compass. Radius எவ்வளோ, இதான் rolling circle blue color. Take the radius 22 mm in your compass, keeping O1 as center. O1ன்றது ஆரஞ்சு கலர் லைன்ல மார்க் பண்ண பாயிண்டா O1 as center. கட்டே ஆர்க் அந்த லைன் passing through one of the rolling circle. ஒன்றுனா இது இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணணும். So I show like this. Okay, இந்த பாயிண்ட் தான் is marked as இந்த ஒன் ஆஃப் த சர்க்கிள். இதான் 1 வழியா போற லைனை கட் பண்ணுங்க. கீப்பிங் O1 as center. இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as P suffix 1. நெக்ஸ்ட் O2 as center. O2 as center. கட்டே ஆர்க் அந்த லைன் பாசிங் த்ரூ 2 ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கட் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட் தான் மார்க்ட் as P2. O3 as center. கட்டே ஆர்க் லைன் பாசிங் த்ரூ 3 ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள். அப்புறம் O4 as center. கட்டே ஆர்க் அந்த லைன் பாசிங் த்ரூ 4 ஆஃப் த சர்க்கிள். 4 ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள்னா இந்த ஆர்க் தான் 4. நெக்ஸ்ட் O5 as center. 5 ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள். O6 as center. கட்டே ஆர்க் அந்த லைன் பாசிங் த்ரூ 6னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்க் தான், எக்ஸ்ட்ரீம் மேல உள்ள ஆர்க். அது கட் பண்ணுங்க. இட் ஆல்சோ தட் வில் பி த மேக்ஸிமம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் O6 as center.
Next, let us give points to the points obtained. இது வந்து P3, P4, P5, O4, O5, O6. இது P6. Next, O7 as center. Cut a arc line passing through 7 of the rolling circle. In the side, right hand side வரும். Next, O8 as center. Cut a arc line passing through 8 of the rolling circle. 8. Okay. Then O9 as center. Cut a arc passing through 9 of the circle. 9 and 3 ஒரே arc தான். அது மாதிரி points mark பண்ணணும். இது P7. This will be P8. This will be P9. Then O10 as center. Cut a arc on the line passing through 10 of the rolling circle. Na இதான் 10 of the rolling circle. It cuts it here. Next, O11 as center. Cut a arc on the line passing through 11 of the rolling circle. Next, O12 as center. Cut a arc line passing through. It merges with P dash. Let us give name to the points obtained. P8 வந்து 8 of the rolling circle வந்து check it. 8 வழியா போறது இந்த arc தான். This will be P8. This point will be P8, P9, P10, P11. This 12th point will be P12. Draw a smooth curve passing through these obtained points using freehand scale. By freehand. Don't use scale for this. Just a light join பண்ணுங்க. Joining starting with the P1, P2 smooth curve join பண்ண that forms epicycloid. Draw a smooth curve. First light வருதுங்க. Don't make it dark. Later you can make it dark. First light single stroke தான். Suppose தப்பா போச்சுனா you can erase that part and correct it. Don't paint the curve. இப்படி paint அடிக்காதீங்க. Join with P dash. So next என்ன பண்ணோம்? P6 with P7, P8, P9 with P10, P11 with P12. So I use different color for visibility. இது வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்ல வரையணும். யூஸ் HR HB பென்சில். இதான் ஆன்சர். ஃபைனல் கர்வ் இஸ் த எபிசைக்ளாய்டு. இதை மட்டும் டார்க் பண்ணுங்க யூசிங் HR HB பென்சில். மற்ற லைன்ஸ்லாம் 2H பென்சிலில் வரையக்கூடிய லைன்ஸ் தான். தட் வில் பி லைட்டர் கால்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ். யுவர் ஹேண்ட் ஷுட் பெண்ட். டோன்ட் டர்ன் யுவர் டிராயிங் போர்ட் ஆர் டிராயிங் ஷீட். யுவர் ஹேண்ட் ஷுட் பெண்ட் அண்ட் ஷுட் பாஸ் த்ரூ. சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் தான், பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடாது. திஸ் ப்ரொஃபைல் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிசைக்ளாய்டு. Okay, so next one, the tangent and normal கேட்டிருக்காங்க. Also draw tangent and normal at any point on the curve. And locate any point on the line. Let me locate this as a point P. For this point P, I am going to draw tangent and normal. எங்கோட இந்த point locate பண்ண நான் இங்கே locate பண்ணியிருக்கேன். Take the radius of rolling circle in your compass. The blue color தான் rolling circle. You can take it from the diagram itself. 22 mm. எடுத்துட்டு ஓ வழியா போற லைன் எது? ஆர்க், ஆரஞ்சு கலர் ஆர்க். அதை கட் பண்ணணும். கீப்பிங் P as center. Located point P as center. Cut a arc on the line passing through O of the rolling circle. Orange color line. It cuts it here. This point shall be marked as any letter you can provide. Let E in ஒரு letter தர. இந்த பாயிண்ட் தான். Join E and O dash. Join E and O dash. Okay, இந்த லைன் வந்து எங்க போய் இந்த பேஸ் லைன், பேஸ் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, பாட்டம் சர்க்கிள், பிக்கர் சர்க்கிள் ஆர்க், இந்த ப்ளூ கலர், அது எங்க கட் ஆகுது? கட்ஸ் அட் ஹியர். திஸ் பாயிண்ட் ஷல் பி மார்க்ட் as say N. இந்த பாயிண்ட் தான் N. இந்த ஆர்க் எங்க கட் ஆகுது பாருங்க, ப்ளூ கலர். கட்ஸ் அட் ஹியர். திஸ் பாயிண்ட் ஷல் பி மார்க்ட் as N. Join NP that forms normal. இது மட்டும் HR HB ல வரீங்க. Yes, it is answer asked in the question. Next, இதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா
லைன் ட்ரா பண்ணுறது இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல் வந்து இந்த n டேஷ் மேலே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு கார்னர் ஆஸ் லொகேட்டட் பாயிண்ட் பி. இப்போ இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க யூசிங் த லாங்கர் எட்ஜ் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேல். இதை செட் ஸ்கொயர் பயன்படுத்தியும் வரையலாம் அல்லது ஆர்டினரி ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கேலும் பயன்படுத்தியும் வரையலாம். எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் லைன் ஃபர்தர் அந்த அதர் சைட் ஆஃப் பாயிண்ட் பி. இன்னொரு பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா திஸ் ஃபார்ம்ஸ் டேஞ்சன்ட் மார்க்ட் as t dash. So t dash is a tangent, n dash is the normal constructed. Next is size மார்க் பண்றோம். என்ன சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல? ரோலிங் சர்க்கிள் diameter is 44 mm, so radius will be half of the diameter. Now for example O6 லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் using free hand scale. நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு horizontal லைன் டிரா பண்ணுங்க. நான் ஒரு arrow கொடுக்க போறேன். இங்க ஒரு 6ல மட்டும் ஒரு arrow கொடுக்குறேன். இந்த Oல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் தான். அதனால R is written, R 22 is written. 22ன்றது radius of rolling circle. டயமீட்டர்னா இங்க ஒரு arrow கொடுக்கணும். நான் ரேடியஸ் மார்க் பண்ணதால R stands for radius 22. mm எழுத தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ? 80 mm. டயமீட்டர் 160, radius will be half of the diameter. ஸோ நான் வந்து இங்க ஒரு arrow கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் O டேஷ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் பிக்கர் சர்க்கிள், இந்த பேஸ் சர்க்கிள், அதோட ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ? R80. ஸோ இதான் டைமென்ஷன் லைனாக ஆக்ட் ஆகும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் O டேஷ்லேருந்து இந்த arrow வரைக்கும் 80 mm. ஸோ 80 shall be written like this. R na radius, R80 is written. As usual, right side bottom of your diagram, draw two guidelines for uniform height of letters and write a statement called all dimensions are in millimeter. So draw one horizontal line right side lower of your diagram. And write a common statement. இந்த கைட்லைன்ஸ் எதுக்குன்னா யூனிஃபார்ம் ஹைட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ்க்காக இது போட்டிருக்கோம். இந்த 2 கைட்லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டு யூ கேன் ரைட் காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் mm மட்டும் ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதுங்க. மில்லிமீட்டர் இஸ் a unit followed. இங்கெல்லாம் mm எழுதக்கூடாது, அதுக்கு பதில் காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம். ஸோ நீங்களும் வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.